خوشگوار حیرت ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کا جو میلہ ہوتا ہے سالانہ، اس کے پہلے دن زیادہ لوگ نہیں آتے، لیکن آپ نے آج پہلے دن ہی آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صدقے دل سے ماں مریم کے بچے اور بچیاں ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ آپ کی اس پر کا پاؤں شیطان کے سر کو کچلے گا۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ بولو خدا یسوع مسیح کی۔ آپ کی اس پروکار اور اتنا کہ آپ واقعی مقدسہ مریم کے عقیدت مند ہیں، آپ واقعی سچے مسیحی مومن ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے اور آپ کے متعلق ہی کہا گیا ہے کہ وہ مومن اعظم نہیں، وہ مومن اعظم نہیں جو کاہل عظمت مریم نہیں۔ سنا ہے عظمت سیتا بھی لیکن جواب عظمت مریم نہیں۔ پریز دی لارڈ، مقدسہ ماں مریم کی۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ مجھے کہا گیا کہ عنوان جو آج کا ہے وہ ہے شفاعت مقدسہ مریم اور معجزات، تو میں نے اسی وقت کہا کہ شفاعت مقدسہ مریم اس لیے ممکن ہے کیونکہ مقدسہ مریم خود آپ کی پاک ذات بذات خود ایک معجزہ ہے، اور جب آپ معجزہ ہے تو آپ دوسروں کے لیے بھی معجزہ کرنے کی شفاعت کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات مبارکہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ کہا جاتا ہے وہ نام نہاد جو اسٹریٹ پاسٹر ہیں، جو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں پاسٹر، اور آج کل اپنے آپ کو بشپ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علی مقدس میں نہیں ہے۔ جب کیتھولک والے بائبل مقدس کو جانتے نہیں، اسی لیے ماں مریم کے حوالے دیتے ہیں۔ میں آج ان سب کو کہتا ہوں کان کھولو، میری سنو اور دھیان دو۔ میں ایک انچ بھی بائبل مقدس سے باہر آج نہیں جاؤں گا۔ میں بائبل مقدس سے ثابت کروں گا کہ فضیلت اور فضل ماں مریم کا بے انتہا اور بے شمار ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی ذات مبارکہ بذات خود ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کیا ہے؟ معجزے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی ماں کے حمل میں بے داغ جو ہے وہ پڑی۔ دنیا کا ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ موروثی گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور موروثی گناہ پھر بپتسمہ کے ذریعے دھویا جاتا ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ واحد ہے، آپ دنیا کی واحد ایسی انسان اور پاک ہستی ہیں جو موروثی گناہ کے بغیر اپنی ماں کے حمل میں پڑی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ اب نام نہاد مذہبی رہنما کہیں گے کہ جناب یہ کیسے ہے، کہاں ہے، ثابت کریں، اور بائبل مقدس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ بلیسڈ میری از دا امیکولیٹ کنسپشن، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بے داغ حمل میں لی گئی، یہ بشپ صاحب نہیں کہہ رہے، یہ پاپا اعظم نہیں کہہ رہا، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ ماں مریم نے خود اپنے منہ مبارک سے مقدسہ بینیڈکٹ کو کہا تھا لوردس کے مقام پر کہ میں وہ ہوں جو بے داغ حمل میں پائی گئی، بے داغ حمل میں پائی گئی۔ اور پھر کہتے ہیں جناب علی یہ مشہور کر دیا ہے کیتھولک کلیسیا نے، ایسا ہوا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب برنادت پر لوردس میں ماں مریم ظاہر ہوئی تھی تو اس وقت جو تھی وہ برنادت جو تھی وہ اس کی عمر صرف 14 سال تھی، 14 ایئرز، 14 سال تھی، اور یہ بچی 14 سال کی 9 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی، اور یہ بیمار تھی، فزیکلی شی واز سک، مائنر، 14 سال کی، اور ان پڑھ اور غریب، اس نے کبھی زندگی میں تھی، غریب تھی، چھوٹی تھی، ان پڑھ تھی۔ تب اس نے جا کر کہا
کہ میں نے یہ لفظ یہ جملہ سنا ہے, ماں مریم نے مجھے خود کہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کیتھولک چرچ نے کیتھولک چرچ کے اس وقت کا جو پریسٹ تھا لوردس میں کو نہیں مانتا شروع میں. بعد میں جب آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین ہونا شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے, تب اس کو مانا جاتا ہے. اور آج پوری دنیا جو ہے وہ لوردس میں جاتی ہے. اس لیے جو پہلا ماں مریم کی پاک ذات کا جو معجزہ ہے بذات خود, وہ ان کا اپنی ماں کے پیٹ میں موروثی گناہ کے بغیر جو ہے وہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے, لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب, مقرب فرشتہ جبرائیل خدا کی طرف سے آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا جملہ جو مقرب فرشتہ کے منہ سے نکلتا ہے, سلام سلام ہے پرفضل, سلام ہے پرفضل. دنیا کی واحد ہستی, پاک ترین ہستی, بلند ترین ہستی, واحد انسان جس کو خدا فلک سے آسمان سے سلام کرتا ہے, خود سلام بھیجتا ہے اپنے مقرب فرشتہ جبرائیل کے ذریعے. سلام مقدسہ مریم کی, خدا یسوع مسیح کی. آج تک کسی کو بھی خدا نے سلام نہیں کیا, انسان خدا کو سلام کرتا ہے. یہاں لوکا کی انجیل پہلے باب میں خدا مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے, سلام بھیجتا ہے اپنے مقرب فرشتے کی نسبت. یہ بھی بذات خود ایک معجزہ ہے. اور اس کے بعد یہ ماں مریم جو ناصرت کی ایک چھوٹی کم عمر بچی تھی, اس کو جبرائیل فرشتہ سلام کے بعد کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی, تو حاملہ ہوگی. اور وہ حیران پریشان ہو جاتی ہے, کہتی ہے کیسے ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں. تو جبرائیل فرشتہ اس کو پھر ایکسپلین کرتا ہے کہ روح خدا تجھ پر آئے گی اور حق تعالیٰ کی تجھ پر سایہ کرے گا اور وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. آج تک میڈیکل سائنس پورے طور پر زور لگا چکی ہے, کبھی کلون, کبھی سٹیم سیلز زور لگا چکی ہے. اتنی ماڈرن ہونے کے باوجود آج تک بغیر مرد کے کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکی. ماں مریم وہ تھی جس نے بغیر مرد کے, بغیر کسی انسانی انٹروینشن کے, خدا کی مدد اور پاک روح سے حاملہ ہوئی. یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے آپ کی پاک ذات کا. مقدسہ ماں مریم کی, بولو مقدسہ ماں مریم کی. اس کے بعد آج کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب ماں مریم حاملہ ہو جاتی ہے بغیر مرد کے, بغیر کسی انسانی وسیلہ کے. تو ماں مریم کو علم تھا کہ جو بغیر شادی کے, بغیر شوہر کے حاملہ ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. اعبار کی کتاب پڑھ لیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد عتیق, اعبار کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 10 تا 12 آیات. کیا ہے؟ ایسا مرد اور ایسی عورتیں جو بغیر شادی کے حاملہ ہو جاتی تھی, ان کو چوراہے کے اوپر چوک میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا تھا. مقدسہ مریم کو یہ پتا تھا کہ اگر میں بغیر مرد کے حاملہ ہوئی تو میرا حشر بھی یہ ہوگا, میری جان بھی جائے گی, میری عزت بھی جائے گی, گھر والوں کی بھی بدنامی ہوگی. مگر اس کے باوجود ماں مریم نجات کے لیے اتنا بڑا رسک لیتی ہے اور فرماتی ہے, دیکھ میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. ہاں کر دی میں نے نجات کے لیے, ہاں کر دی. اور اس ہاں کے بعد آپ کنوار پن میں حاملہ ہوتی ہے, جو آج تک کبھی میڈیکل سائنس نہیں کر سکی, وہ خدا کرتا ہے. جبرائیل فرشتہ کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اونچی آواز میں, خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن خود موسوی شریعت کے مطابق جو سزا تھی اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کنوار پن میں یسوع المسیح کو اس دنیا میں جنم دیتی ہیں. اس کے بعد آج کی انجیل کی طرف آتے ہیں. آج کی انجیل میں نغمہ مریم وزیٹیشن, اور یہ نغمہ مریم کہاں تھا؟
एलिज़ाबेथ के घर में, आप जरा गौर करें, वो लोग जो ईमान में कमजोर हैं वो मेरी बात को और तवज्जो से सुने। एलिज़ाबेथ के यहाँ जाती है जो मां मरियम की कजन थी, रिश्तेदार थी, और क्या लिखा है कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के घर में कदम रखती है और सलाम करती है, तो क्या लिखा है कि यूहन्ना सबागी जो उस वक्त एलिज़ाबेथ अपनी मां के पेट में था, और बच्चा खुशी से उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ रूह कुदुस से भर गई। मां मरियम का कदम पड़ा और रूह कुदुस आ गया। मां मरियम का कदम पड़ा तो रूह कुदुस उतर आया। मां मरियम का कदम पड़ा तो एलिज़ाबेथ जो परेशान थी उसकी परेशानी दूर हो गई। मां मरियम का जब कदम पड़ा तो यूहन्ना सबागी अपनी मां की पेट में खुशी से उछल पड़ा। मां मरियम का जब कदम पड़ा तो एलिज़ाबेथ की उदासी खत्म हो गई। आपके घर में भी मां मरियम का कदम जब पड़ेगा, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी उदासी जाएगी, आपकी परेशानी जाएगी, आपकी बेरोजगारी जाएगी, आपकी बेऔलादी जाएगी, आपका गम परेशानी जाएगी। और एलिज़ाबेथ रूह कुदुस से भर गई और बच्चा उसके पेट में खुशी से कुदुस से भर जाती है। और क्या कहती है, उन्हें जड़े साढ़े ते तनकीद करते ने कान खोल के सुनो, उन्होंने कहती की है एलिज़ाबेथ क्या कहती है, जरा सुनो। कहती है कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावन की मां मेरे घर में आ गई। बोलो कसम मरियम की। वो था कीरियोस, जो यहूदी लोग में आ गई। खुदा की मां थियोटोकोस, वो जो खुदा को साथ लेकर चलती है, अपने अंदर लेकर चलती है, वो जो खुदा को देती है। यहाँ कहते हैं इस्लाम में मरियम और मुकद्दसा मरियम खुदा की मां। और भाई हम कैसे न कहें जब बाइबल हमें सिखाती है। पतरस और यूहन्ना जब गए थे अदालत में, उनको डराया गया, धमकाया गया कि यीशु के नाम में तबलीग ना करना वरना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने दलेरी से कहा था कि साहिबो इंसाफ करो कि हम किसकी बात माने, तुम्हारी या खुदा की। आज मैं लोगों को कहता हूं हम किसकी बात माने, तुम्हारी या बाइबल की, जो उसको कहती है खुदावन की मां। और एलिज़ाबेथ खुद वहां पर कहती है ये कैसे हुआ कि मेरे खुदा की मां मेरे घर में आ गई। तो ये भी एक सर जो है और एक्सप्लेनेशन है अपने आप में जो है वो ये मौजज़ा है। तो जब मां मरियम खुद ज़ाते खुद एक मौजज़ा है, जब मां मरियम की ज़ाते मुबारका एक मौजज़ा है, तो फिर वो मौजज़ा उसकी दुआ और उसकी शफाअत मौजज़ा कर भी सकती है। और ये भी बाइबल मुकद्दस में, तो ये भी बताता हूँ, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है, गवाह है। वो यूहन्ना की इंजील 2 बाब, काना गलील की शादी हो रही, मतलब मेरे तवज्जो करो, शादी हो रही है, घर में शादी हो रही है। और फलस्तीन के लोग भी हमारी तरह, क्योंकि मुल्क है फलस्तीन और पाकिस्तान एक ही बरे-आज़म में, बरे-आज़म एशिया, तो के लोग मेहमान मैं पी रहे थे, वाइन मैं पी रहे थे, कैसे में मैं कम हो जाती है, एक ही हो गया, मैं कम हो जाती हूँ। तुसी मेरे तवज्जो करो, शादी के मौका पर कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान में अगर शादी हो रही है तो खाना खत्म हो जाए, उन तुसी सारे बैठी कर देती है और खादमों को कहती है जो ये तुम्हें कहता है वो करो, जो तुम्हें ये कहता है वो करो। और खादिम कहने पर ये मौजज़ा हुआ था, वो नोट करो, और जड़े नहीं मानते और कान खोल के नोट करन। गल की है, गल लेवे के पूरा लूका की इंजील 2 बाब पढ़ लो, पूरी पढ़ लो, पूरा बाब पढ़ लो। उधर कहीं भी नहीं लिखा कि घर वालों ने कहा था मां मरियम को कि हमारी मदद की जरूरत है। उसको किसी ने नहीं कहा, मां ने खुद अपनी ममता में महसूस किया कि मेरे बच्चों को इस वक्त मेरी जरूरत है, और बगैर किसी के कहे बेटे से वक्त से पहले मौजज़ा
کیے جا کے کیوں نہ پھر اسی سفارش کریے انہیں کلو کیوں نہ پھر اسی انہیں کلو اور شفاعت مانگیے جبکہ انہیں بیٹا انہیں کدی بھی نہیں ٹالتا. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کی کتاب میں کیا دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو شاگرد رسول بھی تھے ان میں شاگرد ماں مریم کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھے اور کیا کر رہے تھے دعا کیا کر رہے تھے اونچی آواز میں کیا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے. اور حالانکہ ماں مریم کو ان کے ساتھ ضرورت نہیں تھی وہ ان میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ خدا ان پر روح القدس بھیجے. اور رسولوں کے اعمال کی کتاب پہلے باب کے مطابق ماں مریم کی دعا اور شفاعت اور ان کے ساتھ یکجہتی کی وجہ سے پینتیکوس ہو گیا اور روح القدس آسمان سے اترا اور رسولوں پر آگ کی شکل میں نازل ہوا. ماں ان کے ساتھ دعا کرتی ہے. مقدسہ مریم کی بولو خدا یسوع مسیح کی. ماں ان کے ساتھ دعا کرتی ہے. جب ساڑی ماں مریم ساڑے نال مل کے دعا کرے گی جب اسی انہوں کہاں گے ساڑے نال مل کے دعا کر ساڑے نال مل کے سفارش کر تو پھر ساڑیاں ساریاں جنیاں بھی پریشانیاں بیماریاں نے ان جی دور ہون گیا اور پاک روح سانو اسی طرح ملے گا جس طرح بالا خانے میں رسول اور شاگردوں کو ملا تھا. ماں مریم کی دعا اور سفارش سے ماں مریم کی دعا اور سفارش اور معجزات کا منہ بولتا ثبوت اور گواہ پاک کلام انجیل مقدس اور بائبل مقدس ہے. اس لیے اس بات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد مقدسہ مریم کے زندہ آسمان پر اٹھا جانے کے بعد آج بھی ماں مریم کی دعا اور سفارش سے پوری دنیا میں معجزات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لوردس فرانس میں تو سنے گانا گاندے نا لوردس کیسا سونا تھا جس طرح برنادت دی تھی. اور لوردس جو فرانس میں ہے وہاں پر میں خدا کے فضل سے خود گیا ہوں اور میں چشمدید گواہ ہوں. میں اپنی گواہی آپ کو دیتا ہوں. لوردس میں جب آپ جاتے ہیں فرانس میں اور وہاں پر ماں مریم کی زیارت پر جاتے ہیں تو وہ انتہائی خوبصورت جگہ لیکن اہم گل کی ہے ادھر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ پر ملتی ہے اتنا بڑا ہو جیسے یہ نا پنڈال اس طرح کا بڑی جگہ ہے. اور اتنے تسی جا کے کی دیکھتے ہو لاٹھیاں اینک اس کو کیا کہتے ہیں کلچ اس کو کیا ہاں وہ اور سارے میں نے پوچھا اور دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں سیاہ وہ کہنے یار اے اینکاں اے لاٹھیاں اے سہارے اے سارے کلچز یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں. کہنے لگے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لوگ لاٹھیوں پر لنگڑے مفلوج چل آتے ہیں ان کے سہارے اور یہاں سے قدموں پر چلتے ہیں اور لاٹھیاں اور یہاں چھوڑ جاتے ہیں. اندھے آتے ہیں این کے یہاں چھوڑ جاتے ہیں. سٹیچر پر پڑے مریض آتے ہیں چل کے جاتے ہیں سٹیچر یہاں چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ گواہی ہے کہ ماں مریم کی سفارش ماں مریم کی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا. ہاللویا. کہتے ہیں پوری دنیا تو لوگ آتے ہیں ویکھ لو پھر منہ بولتا ثبوت. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں فاطمہ پرتگال میں آپ چلے جائیں فاطمہ وہاں پر ماں مریم 3 بچوں پر ظاہر ہوئی تھی. لوسیا فرانسسکو اور جیسنٹا پر ظاہر ہوئی تھی. ان کی عمر 7 سال سے 10 سال کے درمیان تھی. یہ بھی غریب تھے ان پڑھ تھے چھوٹے تھے اور چرواہے اور مقدسہ مریم ان پر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور مقدسہ مریم ان کو پیغام دیتی ہے فاطمہ میں. تو وہ جب یہ تینوں بچے جا کر بولتے ہیں کہ ماں مریم مسلسل ہمیں ہر روز ملتی ہے اور ہر روز پیغام دیتی ہے تو سب سے پہلے کس نے رد کیا تھا کیتھولک چرچ نے. جڑے کہنے ہیں کہ کیتھولک چرچ نے اپنے کولوں پڑا چرچ نے تو پہلے رد کیتا سی. چرچ نہیں مانتا کہتے ہیں نہیں جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا ہم نہیں مانتے. ان کے گاؤں والے نہیں مانے ان کے گھر والے نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں مانتے تو پھر تو آنو ثبوت دینے اور سنو ثبوت کی سی. فاطمہ پرتگال انہوں نے کہا کہ فاطمہ کے مقام پر لوگ کٹھے ہو جائیں
लोग इकट्ठे हो जाएं और देखें क्या मौजज़ा होता है। पता कितने लोग उधर इकट्ठे, पढ़ लो जाकर, और उनमें से कई लोग बड़ी देर तक जिंदा भी रहे। 70,000 70,000 70,000 उस मैदान में इकट्ठे हुए, जिस तरह तुसी इस मैदान में इकट्ठे हो, 70,000 उस मैदान में इकट्ठे हुए, और सूरज की रोशनी जबरदस्त तरीके से चमकी, और 70,000 लोगों ने एक ही वक्त में मां मरियम को सूरज में चमकते हुए देखा, और 1 घंटे से ज्यादा मां उनके सामने थी। बोलो मुकद्दस मां मरियम की। 70,000 लोगों ने फिर अपनी आंखों से जब देखा मां मरियम को, जो उनके सामने खड़ी रही और सूरज के साथ खड़ी रही, और उनको वो मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब में जैसा है कि वो सूरज को ओढ़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरह 70,000 लोगों ने जब अपनी आंखों से देख लिया, तब उन्होंने लूसिया, फ्रांसिस्को और जैसेंटा के बयान पर यकीन किया कि तुम सच ही कहते हो, मुकद्दसा मरियम सचमुच जो है वो जाहिर होती है। आज पुर्तगाल फातिमा में लाखों लाख लोग जाते हैं, पूरी में जाहिर होती है, और उसके साथ कौन है? मुकद्दस यूसुफ, यूहन्ना, इंजील नवीस, फरिश्ते और यीशु मसीह भेड़ की, बर्रे की शक्ल में वहां पर मां मरियम जाहिर होती है, और हजारों हजार लोग उसको देख रहे हैं कि ये सारा आसमानी लश्कर मुकद्दसा मरियम के साथ खड़ा है, और बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन जिस मैदान में ये लोग खड़े होकर मां मरियम को देख रहे थे, केबल उसका नाम है, वहां पर जब वो देख रहे थे तो इतनी मूसलाधार बारिश के बावजूद वो मैदान खुश्क रहा, और मां मरियम 2 घंटे तक उनको दिखाई देती रही। ये वहां पर हुआ है। कितनी दुआइयां मंगोगे साढ़े को, असी तुहानू हजारों हजार दुआइयां दे देने कि मां मरियम जड़ी है और सचमुच जिंदा और सिफारिश करती, और इसकी दुआ को सुना जाता है। उसके अलावा जिथे असी बैठे हैं, जिथे असी बैठे हैं, पाक दामन मुकद्दसा मरियम के पाक दामन में मरियाबाद जिथे असी बैठे, उन्हें फादर ने सानू दस्या कि मां मरियम की जियारत सब नालों मशहूर जियारत है। जहां हम बैठे हुए हैं वहां पर मरियाबाद में, बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पर बेशुमार प्रोपेगेंडा हो रहा है जियारत मुकद्दसा मरियम के खिलाफ, बेशुमार हो रहा है। कोई इधरों मुंह चुकता है, कैमरा अगे लैके बह जाता है तो बनाने लग पैंदा जी वीडियो, और हर किस्म के मुअल्लक़ात बोलना शुरू कर देना। कोई उधरों, क्योंकि उनकार करते सारे साफी बने हुए ने, तहकीक बने, रिसर्चर बने, कोई इधरों गल कर इन्ने प्रोपेगेंडा के बावजूद भी तुसी वेख लो, पहले दिन ही हजारों लोग इकट्ठे हो गए मां मरियम के दर पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले दिन ही हजारों हजार लोग, और कल देखा, कल एडू भी ज्यादा बड़ा मजमा आएगा, खैबर से लेकर कराची तक यहाँ पर लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं? इन्हें प्रोपेगेंडे के बावजूद, इन्हीं मुखालफत के बावजूद इतने क्यों आते हैं? की लैन आते? गर्मी सहन आते हैं, धूड़ खान आते हैं, की लैन आते हैं? लैन आते हैं अपने वास्ते सेहत, लैन आते हैं अपने वास्ते रोजगार, लैन आते हैं अपने वास्ते औलाद, लैन आते हैं अपने वास्ते खुशी, लैन आते हैं अपने वास्ते सुकून, जो मां मरियम से दे सकती है। बोलो मां मरियम की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आपकी यहाँ गैदरिंग, आपका यहाँ इकट्ठा होना उन लोगों के लिए सबूत है कि जेड़ा मां मरियम तो मांगता है वो कभी खाली झोली नहीं जाता, क्योंकि मां का दिल एहसास है। मावां ते वैसे भी रेशम के दिलों वाली होंदियां ने, इन्हां दा दिल बड़ा ही नरम और मुलायम होता है। कोई रो के इत्थे मां दे कोल गल कर ले वो पूरा हो जाता है। कई लोगों ने इत्थे जड़ियां अपने मुरादाबाद फादर जो यहाँ के रेक्टर है तारिक, उन्होंने किताब उनकी मुरादें जो हैं वो पूरी हुई हैं। हम पर इल्ज़ाम है, आज मैं कई इल्ज़ामात का तुहाडे अगे गल करांगा जेड़े मैनू वेख रहे ने वेखन और कन खो के सुनन। हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि कैथलिक चर्च, जो कैथलिक हैं वो यीशु से ज्यादा मां मरियम को तरजीह देते हैं, मुकम्मल तौर पर गलत। और बयान कितों देंगे ने, ये भी मैं तुहानू दस देना हवाले, इन्होंने मैं सुनना मत, आज इन्होंने मैनू सुनना पेगा।
समझ आई? ते ए हुण बयान कित्थों दे रहे हैं? ये बयान दे रहे जे एक हवाला ही फड़ते हैं। हवाला मैं तुहाडे अगे रख देना वा। हवाला फड़ते ने जनाबे अली पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम 2 बाब 5 की लिखे होते कहते ने पढ़ो। हुण मेरी गल गौर नाल सुनना, इन्हां दे बहकावे च नहीं आना। हुण मैं तुहाडे को हवाला देन लगा जिहड़े सानू देंदे ने। कहते जी तीमुथियुस के नाम पहला खत उसका अपना 2 बाब उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? लिखा है, मैं पढ़ देना, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और आदमियों के मबैन दरमियानी भी एक है, यानी यसू मसीह इंसान। कहने ने वेख लो ए हवाला ये साफ लिखा है कि एक खुदा है और एक दरमियानी मीडिएटर एक है यसू मसीह। तो फिर क्यों मुकद्दसा मरियम को दुआ कर देने? फिर क्यों कहने मां मरियम साढ़े से दुआ कर दे? फिर क्यों कहने मुकद्दसा मरियम साढ़े से सिफारिश कर? जबकि दरमियानी एक है और वो यसू मसीह है। डर यसू मसीह को कहने दुआ करनी चाहिए। दसा ये फ्रॉड के बहुत बड़ा हूँ मैं तुहाडे के खोल कर गल करन लगा। ये पता फ्रॉड क्यों है? ये तुहानू हवाला ता देंदे ने, पूरा हवाला मैं तुहाडे के पढ़ना वा। पूरा हवाला की है ये सिफारिश इत्थे क्या लिखे उत्थे लिखे अगे वेखो। अगे मैं हुण तुहानू पढ़ के दसना, अगली गल नहीं करनी। ये हवाला पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब ये 5 कहते हैं। उदू पहले की पहलियां 4 आयतां की लिखे वो नहीं दसन को मैं तुहानू दसन लगा। पहली 4 आयत में लिखा है, बस मैं सबसे इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शिफायतें और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। बादशाहों आने वाले के नज़दीक यही खूब और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। पौलुस रसूल पहली 4 आयत में हमें कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए शफात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए मन्नत मांगनी चाहिए। और यहाँ वो कहते हैं कि गलत है, क्यों कि पहली 4 आयतों को वो छुपा जाते हैं, सिर्फ 5वीं को बताते हैं। 5वीं में हमने कब कहा है कि हम नहीं मानते कि यीशु दरमियानी? हम तो कहते हैं जीसस इज द मीडिएटर। हम तो कहते हैं यीशु दरमियानी है, पर हम ये कहते हैं कि उसकी पहली 4 आयत भी पढ़ लें। उसमें सब आदमियों को कहा गया कि एक दूसरे के लिए दुआ करें। और सिर्फ पौलुस ने नहीं कहा, उस याकूब रसूल ने भी ये कहा। क्या कहा है? याकूब रसूल का पहला 5वां खत उसका 5वां बाब उसका 16वां की लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। शफा के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करो। फिर निजात के लिए योना का पहला खत उसका 5 बाब उसकी 16 की लिखे, जो कोई देखे कि मेरा भाई गुनाह करता है और मौलिक गुनाह ना हो तो उसके लिए दुआ करे, और गैर मौलिक दुआ करने वाले को जिंदगी बख्शी जाएगी। जब मेरे जैसा गुनाहगार, आप जैसे गुनाहगार, दुनिया के गुनाहगार इंसानों को कहा गया है कि एक दूसरे की शफा के लिए दुआ करें, एक दूसरे की निजात के लिए दुआ करें, एक दूसरे के ईमान के लिए दुआ करें, तो फिर मुकद्दसा मरियम जो पाक दामन तरीन पुर फजल है, वो हमारे लिए दुआ क्यों नहीं कर सकती? वो हमारे लिए शफा क्यों नहीं कर सकती? मुकद्दसा मरियम की हम गुनाहगार एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते, और बाइबल हमें कहती है एक दूसरे के लिए दुआ करो, तो फिर वो पाक दामन हमारे लिए दुआ क्यों नहीं कर सकती? यीशु मसीह जो कि निजात देता है, और निजात किसके वसीले से आई? कौन सी निजात है? आज की पहली तिलावत अगर आपने गौर से सुनी है, तकवीन की किताब उसका 3 बाब, उसमें निजात का वादा वहाँ पर जब किया गया था बाग़ अदन में, माई हवा को जब खुदा कहता है कि औरत की नस्ल सर शैतान और सांप के सर को कुचलेगी, तो वहां पर मां मरियम का वादा था, जो औरत की नस्ल से मसीह पैदा हुआ और जो इब्ने मरियम कहलाता है। वो वादा जब पूरा होता है तो क्या लिखा है आज की दूसरी तिलावत में? गलातियों के नाम 4 बाब उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है, और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे का बेटा जो औरत से पैदा हुआ, औरत से पैदा हुआ, तो जो औरत निजात को इस दुनिया में लेकर आई, जिस औरत ने यीशु मसीह को 9 महीने अपने पेट में रखा, जो जिंदा हैकल
इंजील 6 बार, कहता है मैं जिंदगी की रोटी हूँ। तो वो जिंदगी की रोटी माँ मरियम के अंदर उसके पेट में 9 महीने तक रही, जो जिंदा हैकल बनी, जो जिंदा टैबरनेकल बनी, जो जिंदा अहद का संदूक बनी, जिसने यीशु मसीह की इंसानी तौर पर तरबियत की और ऐसी खूबसूरत तरबियत की कि हजूम पुकार उठता है उसमें से एक औरत, लूका की इंजील 11 बार, कि मुबारक है वो पेट जिसमें तू पड़ा और वो छातियां जो तूने चूसी, वो माँ मरियम जिसके साथ यीशु का दिल धड़कता है, जिसके साथ उसकी नफ्स चलती है, जो उसके बदन का बदन बन गया, जो उसके खून का खून बन गया, वो हमारे लिए दुआ क्यों नहीं कर सकती? वो हमारे लिए सिफारिश जो है वो क्यों नहीं कर सकती? वो पाक तरीन जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग जो है वो मानते हैं, क्या हमारे मुसलमान बहन भाई, क्या मसीह दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जिसको मानती है, जिसको मुकद्दसा कहती है, जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस और कुरान पाक दोनों में दर्ज है, और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि माता मरियम ज़माने दी औरतां विचों रब ने बख्शी निराली शान तेनू, माता मरियम ज़माने दी औरतां विचों रब ने बख्शी निराली शान तेनू, इधर कहती मुबारक अंजील तेनू, ते उधर कहता सदी का कुरान तेनू। जब इतना बड़ा खुदा के फजल से दोनों मज़ाहिब और वो लोग जिसको मानते हैं और अकीदत करते हैं, उसके बारे में ये कहना कि उससे दुआ नहीं करनी चाहिए, उससे सिफारिश नहीं करवानी चाहिए, उससे मौजज़ात करने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ये सरासर जो है वो झूठ है और गुनाह है। ऐसे लोग ना आसमान के होते हैं ना जमीन के होते हैं, ये पैरोकार नहीं, जड़ा मां मरियम नू मन्ने ना किसी मजहब का पैरोकार नहीं, और अरशां ते जाना तो दूर दी गल, और ना दुनिया में शुमार नहीं। ऐसे लोगों को मुकद्दसा मरियम की बोलो, खुदा इस मसीह की हालेलुया। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए जो खुद भी निजात से महरूम रहते हैं और दूसरों को भी निजात से महरूम रहने देते हैं। कलाम पाक हमें कहता है माँ मरियम की दुआ लेनी चाहिए, कलाम पाक हमें बताता है माँ मरियम की सिफारिश लेनी चाहिए। वो दुनिया के मौजज़ात और ज़ियारतें और लाखों लाख लोग हमें कहते हैं कि माँ मरियम की दुआ और सिफारिश से मौजज़े हो जाते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाता है। इसलिए आज हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो कहते हैं माँ मरियम की दुआ और सिफारिश नहीं। ए मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर, ए मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा माँ मरियम की दुआ से आप सब ज़ियारत पर आए हुए जो आज आए, बोलो मुकद्दसा मरियम की। हाथ ऊपर करके जी, कितना खूबसूरत पैगाम फादर जी ने दिया है, बोलो हाथ ऊपर करके बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो खुदा यीशु मसीह की।